من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون صلوات اللهم صل على محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے 29واں پارہ سورہ نون والقلم کی، وقت بالکل تھوڑا ہے، اسی حوالے سے میرے بعد بہت سے حضرات پڑھنے والے ہیں، اپنے اپنے وقت میں پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس میں خلاق دو عالم میرے بھائیوں، اس سورت کا نام ہے نون والقلم۔ ہے اللہ نے صرف نام نہیں رکھا، نون کی قسم بھی کھائی ہے۔ سمجھ نہیں آئی دنیا کو؟ خدا جانے اللہ ہو کہ جن کی قسم کھائے وہ نون کون ہے؟ قسم کھا رہا ہے۔ نون قسم کی 9 شرطیں ہیں، 9۔ پہلی شرط یہ ہے قسم ہمیشہ اس کی کھائی جاتی ہے جو قسم کھانے والے کے نزدیک اعلیٰ ہو۔ اللہ جانے نون کتنا اعلیٰ ہے۔ 9 شرطیں ایک بتائی ہے، دوسری لفظ کہوں قسم ہمیشہ حیدری اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قسم کھائی جاتی ہے ہمیشہ اس کی جو قسم کھانے والے کے نزدیک اعلیٰ ہو۔ پھر دوسری لفظ کہوں قسم ہمیشہ اس کی کھائی جاتی ہے جو قسم کھانے والے کے نزدیک عظیم ہو۔ خدا جانے وہ ذات میں عظیم ہے، 14 وجود میں عظیم ہے۔ وہ ذات میں عظیم ہے، یہ وجود میں عظیم ہے۔ یار میری گل سنا ہے ذرا، وہ ذات میں وجود عظیم ہے، یہ وجود میں عظیم ہے۔ وہ ذات رکھ کے حالتیں نہیں رکھتا، وہ ذات ہو کے بھی کیفیتیں نہیں رکھتا۔ وہ ذات ہو کے، میں پھر جملہ کہوں سننا سمجھنا ہے، وہ ذات ہو کے کیفیتیں نہیں رکھتا، حالتیں نہیں رکھتا، 14 وجود ہو کے سایہ نہیں رکھتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں آج سیانے بنے، میں 2 منٹ بعد جلدی دیکھیں۔ یہ سایہ کب ہوتا ہے؟ جب سورج کا نور پڑتا ہے تب وجود کا سایہ ہوتا ہے۔ اچھا سایہ کیسے پڑتا ہے؟ جب سورج کا عکس پڑتا ہے نا، نور پڑتا ہے وجود پر، تو وہ وجود کے عکس میں سایہ آتا ہے۔ 14 کا سایہ نہ ہونا دلیل ہے ان کا سورج پہ بھی کنٹرول ہے۔ ٹھیک ہے، جلدی جلدی بابا۔ حیدری اہلیہ، اللہ فرما رہا ہے قسم ہے، بسم اللہ حیدری، قسم ہے نون کی۔ کدی نہ سنیے تو آپ نے نام بھی نہیں سنا، خالق نون بھی کہہ رہا ہے، قسم بھی کھا رہا ہے۔
اور یہاں آیت میں مکمل کر رہے قسم قسم ہے نون کی. پوچھا گیا مولا وہ نون کون ہے؟ فرمایا نون میں محمد مصطفیٰ. ہوئے 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 ہوئے. فرمایا نون میں محمد مصطفیٰ ہوں. جب نون سرکار ہیں تو اب انہوں نے پوچھا مولا جب ہمیں نون کا ترجمہ نہیں آتا پھر قلم کا بھی تو بتائیں نا، قلم کون ہے؟ فرمایا قلم علی ابن ابی طالب. قلم کون ہے؟ خوش ہو جائیں. حیدری سرکار نون ہے. یہ درمیان میں نکتہ بھی مجھے آتا ہے. اور نون رسول ہے، قلم علی مرتضیٰ ہے. جب سرکار علی کا قلم ہونا رسول نے فرمایا تو جناب علی نے فرمایا لوگوں میں صرف قلم نہیں، میں قلم قدرت الہی ہوں. ہوئے 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 ہوئے. خوش ہو جائیں بابا، خوش ہو جائیں. ایسے امام مانو ایسے. حیدری فرمایا میں قلم قدرت الہی ہوں. میں قلم، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. فرمایا میں قلم قدرت الہی ہوں. یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا لوگو بے خبر لوگو، جو کچھ میں اپنی قلم سے لکھ دوں اسی کو تقدیر کہتے ہیں. کیا خبر دنیا کو ہے. علم الہی میں قدر ہوتی ہے، علم امام میں تقدیر ہوتی ہے. تقدیر پر قادر کو علی کہتے ہیں. حیدری اپنے وقت میں اپنے وقت میں مصائب صحیح پڑھیں گے. اپنے وقت میں بس اللہ فرما رہا ہے یوما مانے دن. آج بھی دن ہے نا. جس کو اللہ یوم کہے وہ بھی تو دن ہوگا نا. اگر کسی کو کہے الیوم آج کا دن، خدا جانے قدیر کیسا ہوگا. یوم دن، یہ کون سا دن؟ لمبی بحث اس پہ مجھے آتی ہے نہیں بیان کرنی. یوم دن کہہ کے کہا یوم دن. فرمایا یہ وہ دن ہے، یہ قیامت کا دن ہے، جزا سزا کا دن ہے. میں لفظ کہوں اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین. خوش نہیں ہوتے، نہ خوش نہیں ہوتے. لمبی بحث عارفین ہمارے مجالس میں تشریف رکھتے ہوتے ہیں. یوم دن، یوم کے معنی دن، ٹھیک ہے. قیامت کا دن، سرکار فرماتے ہیں لوگوں قیامت والے دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دیں گی. یوم تبدل الارض غیر الارض. ابھی میں انڈیا میں گیا ہوں 10 دن کے لیے، حیدرآباد دکن، نواب دکن کے ہمیں پڑھنے. ابھی پچھلے ہفتے میں آیا ہوں. وہاں میں نے یہ لفظ کہی، ایک آدمی نے لکھ کے اتنی بڑی شاعر کہ یوم تبدل الارض غیر الارض کی بحث لکھ کے مجھے آ کے دی. جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دیں گے، یہ زمین نہیں رہے گی، دوسری زمین سے اللہ اس زمین کو بدل دے گا. پوچھے گا مولا یہ زمین کیوں بدلی جائے گی، وہ کیوں ہٹا دی جائے گی؟ فرمایا اس زمین پر ظلم ہوا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. علی نے عادل قائم کرنا ہے. اس دن یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں دوسری زمین سے بدل دی جائے گی. وہ زمین جس پہ کوئی ظلم نہ ہوا، کیونکہ اس دن عدل علی ظاہر ہونا ہے. ہائے ہائے ہائے. کل وقت زیادہ نہ لیں، کل مخلوقات جب سے یہ سلسلہ خلق چلی ہے، ٹھیک ہے، پیدائش شروع ہوئی ہے، اس دن سے لے کے قیامت تک کے دن پر کل کی کل مخلوق میدان حشر میں کھڑی کر دی جائے. کیا وہاں ایک ایک کی قبر پہ جا کے اٹھایا جائے؟ اگر ایک دن لگے تو پورا گجرا والا پورا ہفتہ لگے گا.
एक एक ही कब्र पे जाए तो महीने लगेंगे। कब्र पे नहीं जाएगा, उठाएगा कौन? अल्लाह नहीं। हाशर बर्पा अली करेगा, अली कौन कहेगा? बैठे हुए, खुश हो जाओ बाबा, खुश हो जाओ। जनाब अली कौन कहेगा? हैदरी अली यार। बाबा अल्लाह कौन नहीं कहता यार, क्यों अल्लाह कौन नहीं कहता? कौन 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 आवाज है, देखिए आवाज, काफ नून कौन, काफ भी नून भी, कौन। अल्लाह कौन कहे तो आवाज भी चाहिए, आवाज के लिए ज़बान चाहिए, ज़बान के लिए जिस्म चाहिए। अली फरमाते अल्लाह ने हमें इरादे से बनाया, कौन आगे हमने कहा है। आप समझ आ जाती, आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। उस दिन कयामत वाले दिन कुल कायनात की मखलूक कब्रों से निकलकर अंबिया अपनी सफू में खड़े होंगे, रसूल अपनी सफू में खड़े होंगे, उलुल आज़म रसूल अपनी सफू में खड़े होंगे, मुत्तकीन खड़े होंगे, जाहिदीन खड़े होंगे, वली खड़े होंगे, गौस व कुतुब कलंदर मोमिनीन खड़े होंगे, कुल दुनिया खड़े होगी। उस दिन क्या होगा? अल्लाह फरमा रहा है उस दिन हम साक से हिजाब हटाएंगे। हाय हाय हाय, मालूम होता है उस दिन भी कोई होंगे जिन पे हिजाब होगा। हाय हाय, साक, सीन अलिफ काफ साक पढ़े लिखे जाते, साक कहते हैं, साक पिंडली को। ये पिंडली आपकी है या नहीं? ये पिंडली, पिन्नी, पिन्नी सही, पिन्नी सही, और कहनी पिन्नी है, और पिंडली कहनी नहीं, सही ने जो कह देता जी यहाँ की लसी पिन्नी है। ये पिन्नी, ये देखें मेरी भी पिन्नी है। उस दिन पिन्नी से हिजाब हटा दिया जाएगा। हमारे भाई अगर यहाँ तशरीफ फरमाए, उनको हाथ बांध के मैं कहता हूँ, उनकी तफसीरों में लिखा है, इससे मुराद ये है उस दिन अल्लाह अपनी पिन्नी से चादर हटा लेगा। अल्लाह भी चादरें बांधता है। ओए ओए ओए, जो अल्लाह चादरें बांधे वो हमारा अल्लाह नहीं है। चादरें मादरें नहीं, एक हाँ अपनी अपनी। हालांकि अल्लाह की लफ्ज़ तो आगे लिखी नहीं है। अल्लाह कह रहा है साक से हम हिजाब हटाएंगे। सीन अलिफ काफ साक, साक कहते हैं पिंडली को। बस देखिए, हमने साक ढूंढनी है। वो साक क्या है? साक ये है, साक उसे कहते हैं लुगत में जो किसी वजूद का अपने भरोसे पे सहार दे के उसे कायम रखे, वो होती है साक। और नहीं फरमाया, ठीक है। ये देखिए, ये लाउड स्पीकर की ये डंडी है, डंडी है ना, इसे लाउड स्पीकर, या मैं खड़ा हूँ, मुझे किसने उठाया हुआ है? पिंडली ने। मेरे वजूद को सहारा किसने दिया है? पिंडली ने। ये देखिए, ये शामियाना है, ये लकड़ जो है या लोहा है, ये इसने किसको सहारा दिया है? पूरे शामियाने को। पूरा शामियाना रुका ही इसी के सहारे पे है। मालूम होता है साख वो होती है जिस पर कोई शय कायम हो, इसीलिए 12वें का लक़ब ही कायम है। जिस पे तौहीद कायम हो। और नहीं ऐसा है हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये 14 साके दीन हैं, साके इस्लाम हैं, साके इलाही हैं। अल्लाह इन 14 की वजह से कायम है, दीन इनकी वजह से कायम है। 14 फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारे इस दीनत पर, जिस्म पर, वजूद पर 70 हिजाब डाले, पर्दे डाले। लोगों, तब तुम लोग हम 14 को देखने के काबिल हुए।
खुश नहीं होंगे, खुश नहीं, वरना हमारा नूर ऐसा था कि तुम हमें देख ना सकते। जल्दी बात खत्म हो गई। 70 हिजाब डाले गए। अब हिजाब खुद ही तो हिजाब है। अब लंबी बात, अगर मैं लंबी वैसे करूं, ये खुद ही इन पे 70 हिजाब डाले। अब हमारी नजरें इनको देखने लगी। चूंकि कयामत वाले दिन फरमाया हमारी इस तीनत से, इस जिस्म के नूर से अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया है। जो इनके नूर से बने वो पढ़ा नहीं सकता जिब्रील। हाय 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 हाय। इनको बना के कयाम, देखिए बना के फरमाया फरिश्ते हमारी तीनत के नूर से बने हैं। वक्त थोड़ा है। अगर ये फरिश्ते अपनी नूरानी हालत में लोगों के सामने आ जाएं, लोग अंधे हो जाएंगे। अगर हम 14 फरिश्तों के सामने आ जाएं, ये मर जाएंगे। हाय 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 हाय, मर जाएंगे बाबा, मर जाएंगे कयामत वाले दिन। अब मौत ज़बा कर दी जाएगी, मौत होगी नहीं। अब वहां से क्या होगा? यौमा युक्शफु अन साकिन। इन 14 से कयामत वाले दिन हिजाब हटाए जाएंगे। मेरी तरफ ए जुमला देखने, वक्त थोड़ा है। हिजाब हटाए जाएंगे, 70 हिजाब हटा दिए जाएंगे। पूरी कायनात देख रही, दुनिया की कल मखलूक देख रही होगी। 14 के मिंबर 14 लगे होंगे, हर 14 अपने अपने मिंबर पे खड़े होंगे। हुक्म होगा हिजाब हटा दो। जब हिजाब हट जाएंगे, अब क्या आयत क्या कहती है? जब हिजाब हट जाएंगे, ये जगह कौन सी है बाबा? मुछरा वाली में मैं लफ्ज़ दरख्तों को भी सुनाना चाहता हूँ। जब हिजाब हट जाएंगे तो अल्लाह कहेगा यदउना इला सुजूद, आओ 14 को ताज़ीमी सजदे करो। समझ नहीं आई दुनिया को, क्या कहा जाए? यदउन, बस माशाअल्लाह से हैदरी। खुश हो जाओ बाबा, खुश। ऐसे इमाम माने हैं, खुशी क्यों ना करें? हाय 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 हाय। यदउना इला सुजूद, आओ इन 14 को सजदा करो, सजदे करो। वह इबादत के सजदे नहीं होते, ताजीम के सजदे होंगे। हाय हाय हाय। इनको जो सजदा होगा, किसका सजदा होगा? ताजीम का। आओ इनको सजदे करो। अब कुरान क्या कहता है? यकाउल मोमिनून सुज्जदन, उस दिन कल मोमिनीन सजदू में, नबी भी सजदू में, रसूल भी सजदू में, खुद आदम भी सजदे में। हाय 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 हाय। इन्होंने आदम को सजदा नहीं किया, लेकिन सजदे में आदम भी शामिल है। बड़ी सारी गल की थी, सारे अंबिया सजदे में। बस जिन्होंने इस दुनिया में इन 14 को सजदा नहीं किया, मैं वाली आखा वाला दासी शाह जी, जिन्होंने इन 14 को सजदा इस दुनिया में नहीं किया। सजदे के माने क्या है? इनकी विलायत को नहीं माना। हाय 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 हाय। इनको बिला फसल इमाम नहीं माना, इनकी इताअत नहीं की। अब कुरान क्या कहता है? फलाओ यस्ततीऊन, उनको कहा जाएगा आओ सजदा करो। जब वो सजदा करना चाहेंगे, जिन्होंने यहां इनको सजदा नहीं किया, उनकी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की बैल के सींग की मानंद सख्त हो जाएगी, वो सजदा कर ही नहीं सकेंगे। हैदरी सब अच्छी नहीं लगी गल? हाय हाय हाय। वो सजदे के लिए कहा जाएगा आओ इनको सजदा करो, सजदा करो ना। वो झुकेंगे, रीढ़ की हड्डी उन्हें झुकने नहीं देगी।
आवाज आएगी, उस दुनिया में तुमने 14 को नहीं माना, आज हम सजदा नहीं करने दे। होए 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 हैदरी, क्यों परेशान क्यों हो रहे हैं? जरा जाके तर्जुमा देखे ना, ना तर्जुमा तो देखे ना, मेरी बात की मुझे गौर से देख रहे, देखे ना क्या होगा। फला यस्ततीऊन, अल्लाह कह रहा है उनको हम ताकत ही नहीं देंगे। अरे अल्लाह ताकत तो तू दे ना, हुक्म जो दे रहा हो सजदा करो, फिर ताकत क्यों नहीं देता? या हुक्म ना दे या ताकत ना देना, फरमाया ये मेरा आदल है, वहां भी मैंने हुक्म दिया था इन्हें मानो, इनको सजदा करो, वहां तुमने नहीं माना, आज हम नहीं मानने देंगे। उनकी रीढ़ की हड्डी क्या हो जाएगी? बैल के सींग की मानद सख्त। एक लफ्ज कहूं, ये मेरे साथ, ये जो रीढ़ की हड्डी है, छोटी छोटी हड्डी है ना, ये लचकदार हड्डी है, यानी ये छोटी 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 ये लचक होती है, तभी तो सजदा होता है। उस दिन ये लचक खत्म होके क्या हो जाएगी? बैल के सींग की मानद हो जाएगी। फिर मैं क्यों ना अपने अल्लाह से कहूं, अरे अल्लाह तूने लचकदार ये रीढ़ की हड्डी बनाई क्यों है? फरमाया मैंने लचक इस रीढ़ की हड्डी को दी ही इकरार विलायत अली। खुश नहीं हो? हाय हाय हाय, अली मौला हैदरी। बस बात हो गई, सही को मैं वक्त दे, बस ये रीढ़ की हड्डी बैल के सींग की मानिद हो जाएगी। कुरान क्या कह रहा है? कुरान का तर्जुमा करे खत्म, फला यस्ततीऊन, उनको इस्तिताअत नहीं देंगे, खाशिअतन अबसारहुम, उनकी आंखें शर्मिंदगी में पथराई हुई होंगी, तरह को हम जिल्ला, जिल्लत ने उन्हें घेरा हुआ होगा। वक़द कानू युदऔना इला सुजूद वहुम सालिमून, इस दुनिया में जहां आप बैठे हैं, अल्लाह कहता है रात दिन हम विलायत अली के लिए इनको बुलाते थे। हाय हाय हाय, आए अल्लाह मुझे बता रात दिन कैसे बुलाता था? पहले कहेगा समझो ना, नमाज अमल है, आजान अकीदा है। हम तो समझ आई है, हाय हाय, हम दिन रात कहते थे हय्या अला खैरिल अमल, वो हय्या अला खैरिल अमल अमल नहीं अकीदा है, वो खैरिल अमल ही विलायत अली इब्न अबी तालिब है। अबी तालिब हय्या अला खैरिल अमल क्या है? बस खत्म। उस दिन एक सूरह फुरकान में उस दिन वो ये उंगलियां यौमा याज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि व यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, अपनी उंगलियां काट काट कर कहेंगे, मछरा वाली में मेरी आवाज सुने, काट काट के क्या कहेंगे? काश के हमने रसूल के साथ सबील को भी मान लिया होता। है पूछा गया मौला वो सबील कौन है? फरमाया मैं अली सबील हूँ। जिंदगानी को बहुत मसरूर करता है, ये जज्बा दिल को नूर से मामूर करता है। बेशक बेशक। और उछलते हैं अली के नाम से जज्बात मोमन के, दयानत वालदा की है, लहू मजबूर करता है। सही का इल्म कलाम मुझे आता है, ये जो कहा गया। दूसरा क्या कहे? या वैलता लैतनी, सियाने हो सियाने सही, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश उस दिन इस दुनिया में हम फुला को दोस्त न बनाते। ढूंढो वो फुला कौन है। हाय 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 हाय, ओए अननोन के पास ना जाओ, अली को मानो, उसके मानने का नाम जन्नत है।
اے علی اگر دنیا تیری محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ مان لو علی کو، علی کی ولایت ہی کا نام جنت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔